CNN24 সংবাদে আমি শর্মী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শিরোনাম। শ্রীভূমি জেলায়ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল প্রশাসন। কাছাড়ে পরীক্ষা কেন্দ্র ঘিরে কড়া নিরাপত্তা বলয়, অনিয়ম রুখতে প্রশাসনের দৃঢ় পদক্ষেপ। হাইলাকান্দি জেলায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, মোট ভোটার 4,96,962 জন। কাছাড় জেলা প্রশাসন বিশেষ সংশোধনের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ। এখন আসছে বিস্তারিত সংবাদে। বিশেষ সংশোধনের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হল শ্রীভূমি জেলার। মঙ্গলবার শ্রীভূমি জেলার 4 বিধানসভা সমষ্টির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেন জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী। তিনি জানান, 2026 বর্ষে ভোটার তালিকা অনুসারে শ্রীভূমি জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা 9,71,916 জন। তৃতীয় লিঙ্গ ভোটারের সংখ্যা 11 জন। এদিকে 4 বিধানসভা সমষ্টির মধ্যে উত্তর করিমগঞ্জ সমষ্টির মোট ভোটার 2,72,917 জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছে 1,37,052 জন। মহিলা ভোটারের সংখ্যা 1,35,864 জন। তৃতীয় লিঙ্গ 1 জন। অন্যদিকে দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টির মোট ভোটারের সংখ্যা 2,91,256 জন হলে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 1,49,594 জন। মহিলা ভোটারের সংখ্যা 1,41,659 জন। তৃতীয় লিঙ্গ ভোটারের সংখ্যা 3 জন। পাথারকান্দি সমষ্টির মোট ভোটারের সংখ্যা 1,85,509 জন হলে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 93,972 জন। মহিলা ভোটারের সংখ্যা 91,533 জন। তৃতীয় লিঙ্গ ভোটারের সংখ্যা 4 জন। রামকৃষ্ণনগর সমষ্টির মোট ভোটারের সংখ্যা 2,22,234 জন হলে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 1,12,948 জন। মহিলা ভোটারের সংখ্যা 1,92,000 জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার 4 জন। এদিকে 2025 বছরের তুলনায় উত্তর করিমগঞ্জ সমষ্টিতে 13,273 জন ভোটার হ্রাস পায়। অন্যদিকে দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টিতে হ্রাস পেয়েছে 6,848 জন। পাথারকান্দি সমষ্টিতে হ্রাস পেয়েছে 5,308 জন ভোটার। রামকৃষ্ণনগর সমষ্টিতে হ্রাস পেয়েছে 5,838 জন ভোটার। फाइनल रोल पब्लिश हुआ है स्पेशल रिवीजन 2026 का विद द क्वालिफाइंग डेट ऑफ 1 जनवरी 2026। आज की डेट में हमारे पास टोटल हमारे जिले में 9,40,649 दैट इज 9,42,649 वोटर्स हैं। दोबारा बोलना है पूरी बात हो गए। आज की डेट में श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट में चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी मिला के हमारे 4 असेंबली सेगमेंट हैं, आपको पता होगा, नॉर्थ करीमगंज, साउथ करीमगंज, पथारकंडी और रामकृष्णनगर। चारों में मिला के 9,40,649 दैट इज 9,40,649 वोटर्स हैं। Out of that, we have 4,82,436 male voters and 4,58,201 female voters and 12 number of third gender. अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं ड्राफ्ट रोल से, in the draft roll we had 9,71,916 voters. So we, during the period of SR, we have a net decrease of 31,267 voters. During this SSR period, we have included 19,961 voters and we have deleted 54,397 voters. And due to the shifting also, like 2,242 number of forms for shifting of residence has been accepted. This includes both within constituency and outside constituency and outside district also. And for the correction of entries, we have accepted 41,156 number of form and rejected 6,128 number of forms. So as you can see that
आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल अभी 9,40,000 और हमारा जो जेंडर रेशियो है, बेसिकली आइडियल सिचुएशन ये है कि जो पॉपुलेशन पैटर्न है सेंसस के हिसाब से, या अभी तो 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद जो वोटर कोहोर्ट होता है, एज कोहोर्ट, वोटर कोहोर्ट क्या है, 18 से प्लस जो पॉपुलेशन है उसमें जो जेंडर रेशियो है लगभग उतना ही जेंडर रेशियो वोटर लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हमारा सेंसस का जेंडर रेशियो इज अराउंड 943, पर ये जो पिछले 2 SR हुए उसके पहले हमारा जो जेंडर रेशियो था दैट वाज अराउंड 970 प्लस। अगर 970 प्लस है दैट रिफ्लेक्टेड अ ट्रेंड व्हिच सोर्स की कहीं पे प्रॉब्लम तो है, क्योंकि जितना जेंडर रेशियो पॉपुलेशन में है उतना ही जेंडर रेशियो वोटर में होना चाहिए। दिस क्लियरली प्रूव दैट फीमेल वोटर्स आर doubly enrolled, one at their parental place and one at their husband's place. So that's why during this SR also you can see that we have deleted 11,130 male voters. This includes dead voters also. But we have deleted 20,138 female voters. That is mainly because of double enrollment of, and their names have not been shifted despite like 10 years of marriage, 15 years of marriage and so on. 2026 সালের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা যাতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় তা নিশ্চিত করতে কাছাড় জেলা প্রশাসন এক দৃঢ় ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে কড়া নিরাপত্তা বলয়, যাতে কোনোভাবেই অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা বা বহিরাগত হস্তক্ষেপ পরীক্ষার প্রবেশকে প্রভাবিত করতে না পারে। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অভিভাবক মহল থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদ সমাজও। অসম স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ড ডিভিশন 2 এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী HSLC পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে 10 ফেব্রুয়ারি থেকে 27 ফেব্রুয়ারি 2026 পর্যন্ত এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে 11 ফেব্রুয়ারি থেকে 16 মার্চ 2026 পর্যন্ত। কাছাড় জেলার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে এই পরীক্ষাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। এত বড় পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে কোনো রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতেই প্রশাসনের এই আগাম ও কঠোর প্রস্তুতি। নেওয়া হয় অ্যাজ পার গাইডলাইন, এবারও নেওয়া হয়েছে। আর 415 হচ্ছে আমাদের মানে নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস। সবাইকে আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাই। কী কী রেস্ট্রিকশন রয়েছে? কী কী মানে সেফটি, যেগুলো এখানে ফ্রিস্কিং, তারপর যদি কেউ অসুস্থ থাকে, এখন পর্যন্ত কোনো অসুস্থ খবর পাওয়া যায়নি, সিক্রুম রাখা হয়েছে। তারপর তো নাম্বার ওয়াইজ অ্যালটমেন্ট আছেন, আমার সঙ্গে এসও আছেন, সবাই প্রপারলি বসে গেছে। তবে এবার ভিড়টা কম, কারণ সেন্টার বাড়ায়, সেটা একটা ভীষণ সময় আমাদের সুবিধা হয়। হাইলাকান্দি জেলায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আজ প্রকাশ করা হয়েছে। জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে জারি করা এক প্রেস নোটে জানানো হয়, 1 জানুয়ারি 2026কে যোগ্যতার তারিখ ধরে 10 ফেব্রুয়ারি 2026 তারিখে জেলার 2টি বিধানসভা কেন্দ্রে চূড়ান্ত ফটো ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক অভিষেক জৈন আনুষ্ঠানিকভাবে এই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেন। হাইলাকান্দি জেলায় মোট 2টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, 121 নম্বর হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্র এবং 122 নম্বর আলগাপুর কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্র। জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা 4,96,962 জন। হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রে 284টি ভোট কেন্দ্রের অধীনে মোট ভোটার রয়েছেন 2,20,061 জন, যার মধ্যে পুরুষ ভোটার 1,12,704 জন এবং মহিলা ভোটার 1,07,357 জন। অন্যদিকে আলগাপুর কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে 339টি ভোট কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন 2,76,901 জন। এই কেন্দ্রে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 1,44,957 জন, মহিলা ভোটার 1,31,942 জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন 2 জন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও অনলাইন মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে। সর্বপ্রথম আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই
আমার বিএলও সুপারভাইজার্স যতজনে এই আমার স্পেশাল ডিভিশনে কাজ করেছে, দিনরাত তারা কাজ করেছে এবং তারা কাজ করার পরেও কিন্তু প্রসেসগুলো যেগুলো কাম দেওয়া হয়েছে সেগুলো কিন্তু সাকসেসফুল ওরা কিন্তু সাবমিট করতে পেরেছেন, সেই জন্য ধন্যবাদ আমি জানাই আবার। আর আমার ভোটার্সের যেটা সংখ্যা ফর 121 হাইলাকান্দি এলএসির জন্য আমরা পেয়েছি এবার 2,20,061। তারপরে আমার 122 আলগাপুর কাটলিচর এলএসির জন্য আমার টোটাল ভোটার্স হয়ে গেছে 2,76,901। কতটা পুলিশ স্টেশন হাইলাকান্দিতে আছে? হাইলাকান্দিতে আমার রেশনালাইজেশন পুলিং স্টেশন হওয়ার পরে বর্তমানে আমাদের পুলিং স্টেশন হয়েছে 623 পুলিং স্টেশন। হাইলাকান্দিতে এসআর প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে গেছে, খুব সুন্দরভাবে গেছে এবং যতগুলো আমাদের পাবলিক গ্রিভেন্স রিড্রেসাল হয়েছে তারপর মানে তার থেকে আমরা অনেক প্রত্যেক যেগুলো আমার এজেন্ট বিএলও কাছে অনেক কমপ্লেন যায়, দ্যাট ইজ কল বুক এ কল। তারপরে আমাদের এনজিএসপি পোর্টাল, সেখানে গিয়ে আমরা প্রত্যেক দিনে আমাদের একবার গিয়ে খুলতে লাগে, তারপরে সেখানে এগুলো যেগুলো কমপ্লেন্স পেয়েছে সেগুলো কমপ্লেন্স কিন্তু আবার অ্যাড্রেস করি, আমরা সলভ করতে লাগি, কিন্তু সম্পূর্ণ সেভাবে সাকসেসফুলি হয়েছে। প্রশাসনিক ও গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে মঙ্গলবার কাছাড় জেলা প্রশাসন ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সম্পন্ন বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার পর কাছাড় নির্বাচন জেলার অধীন 7টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। মঙ্গলবার শিলচরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডিসি আয়ুষ গর্গ বলেছেন যে স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তি এবং নির্ভুলতা ছিল সমগ্র সংশোধন অনুশীলনের মূল নীতি। একটি বড় প্রশাসনিক এবং গণতান্ত্রিক মাইলফলক হিসেবে কাছাড় জেলা প্রশাসন মঙ্গলবার কাছাড় নির্বাচন জেলার অধীনে 7টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে, যা ভারতের নির্বাচন কমিশন ইসিআই দ্বারা নির্দেশিত বিশেষ সংশোধন অনুশীলনের পরে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, নির্বাচনী স্বচ্ছতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি শক্তিশালী করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। 1950 সালে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 21 ধারার অধীনে বিশেষ সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত লক্ষ্মীপুর, উধারবন, কাঠিগড়া, বরখলা, শিলচর, সোনাই এবং ধলাই এসসি বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে 10 ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ করা হয়েছিল, যার তারিখ ছিল 1 জানুয়ারি। ওই দিন প্রকাশিত চূড়ান্ত ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা এখন কাছাড় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে এবং সংশ্লিষ্ট বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার বুথ স্তরের কর্মকর্তাদের বিএলও কাছে সাধারণ জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ, যার ফলে নাগরিকরা সহজেই তাদের নির্বাচনী বিবরণ অ্যাক্সেস এবং যাচাই করতে পারবেন। तो आज हम 10 तारीख को एज पर ECI's इंस्ट्रक्शंस फाइनल रोल कछार जिले का आज यहाँ पे पब्लिश करके we have shared with all the political parties and accordingly we are conducting a press conference with all the friends from press and accordingly the final role has been prepared. Still people have time for claims and objections in the sense that अगर किसी का अभी भी form 6, form 7 का इसे pending है, those can still be applied as a matter of clarification. But the procedure hereafter will be a little longer in nature and we have a total list of around 13.8 lakh voters which is being issued across 7 LSCs and we have around 18 transgender people and male-female ratio by and large is same. We have a gender ratio of around 980 coming across all the 7 LSCs. So that is the brief on electoral roll of Kachar. ফিরছে একটি বিরতির পর। বেস্ট কেয়ার মেডিকোস আপনাদের দীর্ঘস্থায়ী এবং সুস্থ জীবনের দিকে আরও এক কদম এগিয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা বেস্ট কেয়ার মেডিকোস, আমাদের ঠিকানা ইটখোলা অপোজিট দুর্গা মন্দির, যোগাযোগ 8472804476 অথবা 9707585025। এখানে যে কোনো ধরনের ওষুধের ওপর আপনি পেয়ে যাবেন ফ্ল্যাট 15% ডিসকাউন্ট। এছাড়াও আমাদের সমস্ত ওষুধ একেবারে অরিজিনাল। আপনারা বেস্ট দামে বেস্ট মূল্যের ওষুধ পাবেন বেস্ট কেয়ার মেডিকোসে। ফিরে এলাম বিরতির পর। সোনাইয়ে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে 2 দিন ব্যাপী মেগা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় দর্শক, শ্রোতা সহ প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আয়োজকরা। মঙ্গলবার সোনাইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে মকর সংক্রান্তি ফেস্টিভ্যালের সভাপতি শেখ শাহারুল আলম, রামকৃষ্ণ নাথ ও বাপ্পি রায় জানান, এত বড় অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল সহ খ্যাতনামা শিল্পীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। এতে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ায় প্রশাসন, দর্শক সহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তারা।
তবে অনুষ্ঠানে ফকিরা ব্যান্ড সঙ্গীত পরিবেশন না করতে পারায় তারাও দুঃখ প্রকাশ করে জানান, অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ কার্যসূচি ইরোইস্ট কোম্পানির তত্ত্বাবধানে ছিল, তাই টেকনিক্যাল অসুবিধার জন্য ফকিরা ব্যান্ড সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারেনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মকর সংক্রান্তি ফেস্টিভ্যালের সম্পাদক প্রণব নাথ, আতাউর রহমান লস্কর সহ অন্যান্যরা। এই সুনাইয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি মনে করব ইন্ডিয়ার মধ্যে প্রথম হচ্ছে যে একটা সুনাইয়ের মতো ছোট্ট শহরে আমরা 2 দিন প্রোগ্রাম রেখেছি, যেখানে 6 জন প্রায় আর্টিস্ট। প্রথম দিন রমি ডিভাইন, তারপর দ্বিতীয় দিন আমাদের শ্রিয়া ঘোষাল, ফকিরা বেন এবং ঋতুরিবা। এই যে 5-6টা যে আর্টিস্টের যে আছে, আমরা যে একসাথে করতে পেরেছি, সেটা আমাদের জন্য বড় অ্যাচিভমেন্ট। আর আমরা আগামী দিনেও এই আয়োজন চালিয়ে যাব। আর যদি সামান্যতম যদি কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকে আমাদের মধ্যে, সেটা আবার আরো ভালো করার চেষ্টা করব। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে ফকিরা ব্যান্ডের কাছে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি, একটু হওয়ার কারণে ওনারা পারফরমেন্স করতে পারেনি। তো আমরা আগামী দিনে আমরা চেষ্টা করব আবার ফকিরা ব্যান্ডকে এই সুনাই মাটিতে এনে ওনাদের পারফরমেন্স উপভোগ করানোর জন্য। ধন্যবাদ, নমস্কার। আজ শিলচর SM দেব স্টেডিয়ামে জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালিত ফিক্সার ফর সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ কাম নকআউট টুর্নামেন্টে ইটখোলা এসির সাথে টেবিল টেনিস ক্লাবের খেলা হয়। এই খেলাতে টেবিল টেনিস ক্লাবকে 99 রানে হারিয়ে ইটখোলা এসি জয়ী হয়। আজকের খেলার ম্যান অব দ্য ম্যাচ হিসেবে ঋষভ দীপকের হাতে ট্রফি তুলে দেন সুজয় দত্ত রায়। CNN 24 সংবাদ আজকের মতন এই পর্যন্তই। নমস্কার।